It's me, Saran Mahat. Today, this is the great opportunity to broadcast the virtual orientation from our prolific college. Uh, we are attending here physically, but our audience and viewers are attending through their virtual form or virtual classes. So, without any delay, I want to give the short introduction about the prolific college. And this prolific college was established in 1995. It is located at Dhumbarai. It has very spacious area with 9 rooms. It has its own building. It is providing very quality education to the students and producing diligent, skillful citizens for the national buildings. And for this, and it has very vibrant and energetic team to produce such kind of students. So, without any delay, I want to start this program formally. So, may I call Mr. Hari Bahadur Shrestha as the chairperson of this grand virtual orientation program. Mr. Hari Bahadur Shrestha, sir. So, as our chief guest, may I call the Ishwar Guru, please receive your seat. So, as special guest, CA, Chartered Accountant Durga Datta Rekme. Though our respectable sir may not present here physically, he is attending our program virtually. That's why I again like to request Durga Datta sir to receive as a special guest. So as may I request our principal sir Gopal Bahadur Mahat to receive your chair. Likewise, our guest, Dr. Shivani Rayamaji. She is not also presenting physically here. She is attending this grand orientation program virtually. So is Engineer Ankit Saha. So is Engineer Anantaranjan Saha. Now, I am going to pay our respect as well as the introduction and to receive the chair all the faculties, all the scholar and professional faculty of Prolific. I would like to hand over this mic to all the teaching staff of Prolific School and College. So I request all the faculties to speak out your name, address, subject and your project to teach the students in this pandemic situation. I want to hand over this mic all the faculties respectively. In the very beginning, I want to highlight from law faculties. Here is our respectable personality, Prithvi Rai sir, and he is also gold medalist. We all want to listen about the law faculty and its provision from his mouth. That's why I want to hand over this microphone to Prithvi Rai sir. Our principal sir, our chairman sir of the program first of all, and all the dignitaries, respected teachers, and all the people who are virtually and not virtually connected to this today's program. As I have been asked by authority to speak up about today's program, and my name has already been highlighted, as I am here as a teacher on behalf of law faculty. I am Prithvinath Rai. I have been teaching law subject for 12-15 years in the valley.
beside teaching, I am an advocate, practicing lawyer, as an author writing different books to the law students, either be it in grade 11, 12, BBS, BBA, even for LLB level, I have written more than half dozen of books which are available in the market. As a law student, I am a law teacher. Basically, I have done my specialization from commercial law. Ever since I started teaching in the Valley, different reputed colleges, first of all, I would like to draw your attention. The college, ever since I started teaching as a law teacher, business law teacher in Einstein Academy. It is located at Mahalakshmi Sthan, Lalitpur district, that was established by very renowned, prolific personalities who used to run the school in Hong Kong. Durgapun, who stood board second during their time. I started my career from there. Since then, I started teaching different colleges like Caspian College, like Mega College, CPS College, Molis College, Kantipur Valley College, all those colleges for BA, LLB. Similarly, in Kathmandu, I taught in Shankardev College for BBA level, business law. Similarly, other college, KMC College, okay, BBA level, fourth semester. Similarly, I taught Trinity College, third year for BBS level, and different other colleges. Sometime as a mercantile teacher in the different institutes for CA students, and sometime different colleges as a business law teacher. Nowadays, I started teaching. I have been teaching in a Reed Academy as a law teacher, as a jurisprudence teacher. Similarly, I have been teaching another one of the reputed college in Nepal. It's National Law College. It's located at Sanepa, Lalitpur. It's a very renowned college under Tribhuvan University, and I've been teaching their constitutional law subject over there. Having said, I am quite delighted to express my ideas and to express my experiences, sharing my experiences, because as I know that you people are very highly academician, highly experienced, better than me. So I would like to learn so many things from you. As I've been speaking from the very beginning, ever since I have been introduced as a faculty member, since then I'm so excited, and very today as well, I was not thinking of coming over here and attending this seminar, because as we all know that COVID-19 pandemic is a very serious threat to all of us. It's a monstrous disease to all of us, and many of our relatives, friends, professionals, colleagues, they are in a great threat. Due to that reason, I was trying to be isolated with the program, but considering the importance and value of the program, I thought to present over here and speak of something and congratulate to all of you for this sort of very highest level of experience, highest level of professionalism maintaining you people are doing in this locality from the very beginning. More than 25 years experience, this sort of history nobody can make in this locality, and you people have done, and this all the credit goes to you that you have done. In this context, or in this
very unprecedented situation also we all are present. This is very wonderful. Nobody can come by person. But you all are over here by person. Why? Because you like taking the challenges for the sake of society. You are sacrificing your personal liberty and freedom, and you are here wishing betterment, wishing well-being, wishing great thing, wishing splendid deeds from your side that you can do from your side. That's why you all are here. By name you are prolific. Your ideas are prolific. The prolific personality, purpose people, they always do the thing. Then general people, they do the things. Winner, they do not do the thing. The winner, they do the things differently. They do not do the thing different, but they do each and everything differently. That's why they are winner. So you have to take charge. This monster disease is absent. COVID-19 pandemic monster disease giving threat to all of us. So we should unitedly to be focused, to be centralized, and think for the better what we can do in future. We are the voice of the voiceless. We are the voice of the hope. We are the voice of the future. That's why we have to come over here and we have to speak for the people, give the lesson what we can do. It's not the thing that we need to be isolated and quarantined for the sake of our well-being and happiness, but we have to be dedicated, committed to the society, to the people of the society at large, that we can do whatever way from our side. This is what we all are over here. And academic institutions nowadays, if there is anything in a great risk and danger, it is academic institutions. Because without non-virtual presence, it is not possible to share the idea in a live situation. But we all are trying to disseminate our idea, to disseminate our values, and to make the people know that it is possible. Because science has given the gift, and we have to utilize this. Those persons who cannot utilize the things given by the science and technology, and then algorithm, outcome of all these things, if you couldn't do this, then think your life is finished. That's why this is the situation that we have to utilize it. More challenges come, more difficulties, harder resistance come, but there is possibilities as well. The extraordinary people, they can do the thing in the extraordinary people time. General people, they like doing the thing in the general time. That's why you are extraordinary, you are prolific. The time comes, hurdle reaches, barrier comes, and the thing you do, that's the thing like a victorious, that's the thing you are like doing the triumphant, like the champion, like you are doing thing. And people, they like for this. People, they go for this. The students, they like for this. And this is what we have to give the message. This is the message of the 21st century. It was the thing that we have to do. As a teacher, the teacher from the womb to term, we get the lesson. And this is the school from where each and every sort of possibility, this we have to grapple to find out and deliver to the people, to the countrymen, to the people of the whole world at large. Having shared this as a law student, there are many possibilities in the field of law too. In the field of law too, there are different types of possibilities. Okay, so in this context, this college has taken initiation to introduce the law subject. Many constitutional history, many legal history, many civilized history, if we go through, that we find the whole world without law cannot be governed, cannot be operated. There is no peace, tranquility, security. Okay? The fullest level of happiness, freedom, liberty is not possible until and unless there is the rule of law. Due to absence of rule of law, there is threat everywhere. There is threat everywhere in the society. Like, different types of manhandling, killings, murder, rape, everything is there. Why? Because there is no rule of law.
is there in prevalence of rule of law? There will not be a such threat. That's why this concept of rule of law is found to have been initiated by prolific higher secondary school and whole team. They are coming with a new hope and wishes, desire, all these things fulfilling. They are trying to do this, trying to give the mainstream limelight to the people living in the society at large and all the stakeholders. This is the very wonderful thing. They are trying to do this. If you go through the concept of legal history, be it the George Washington, first president of US, James Adams, second president, Thomas Thompson, third president, fourth president, James Madison, or Monroe, or the first president of US, Rajendra Prasad Singh, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Xi Jinping, Vladimir Putin, Abraham Lincoln, to many other philosophers in the world. Be it in the context of our country as well, B.P. Koirala, Lakshmi Prasad Devkota, all of those people's literary figures and educationalists, they were also from the law background. So if you initiate law, study law faculty over here, it will be overwhelming to all the people, those who are going through the crisis in this pandemic situation. There is no fairness, there is no humanity. Humanity in a great crisis. That's why we have to find out the root cause of promoting, fostering the idea of humanity. For this, we need to be united. Unity in the diversity. Our constitution has also incorporated the idea of multi-city, multi-dynamic values, multi-ethnic, multi-racial, multi-lingual, multi-cultural values, unity in the diversity. All those things, from remote marginalized group, voice of the voiceless, and the triggering the factors to the utopian goal, all these things that our law has, our constitution had addressed all those values. It's not possible to be materialized until and unless initiation is made by we people from our respective sides. And this is what's gonna happen by this college, this institution, and you all people are known as a prolific personality. By name, this college, this school is prolific higher secondary. And by action, you are prolific personality. By your action. Action sounds more than words, because 25 history, nobody can make, nobody can gain. This is silver jubilee gonna happen. And this is you people, all the credit goes to you. Be it in the field of Montessori to master level, you people are, very well known, versatile. Be it in the field of law, literature, science, mathematics, or sociology, account, right? Different subject, Nepali, geography, social study, all the subject that you are leading here as a very humble personality, sincere personality, energetic personality. Get up and go-getter personality. So this is what is not possible until and unless you do the thing wholeheartedly. That's why it is said, it is better to make a school rather than making a jail to jail the people, right? So this is the thing over here. I got a little bit overwhelming and emotional getting this, level. And this particular personality, our Sharan Maharsa, ever since I know he is very, very good guy, good person, young, dynamic, sincere, benevolent, kind, cooperative. So does the personality bear, born by our Gopal Mahasar. Even since I came to know, he is very energetic, hardworking, laborious, intelligent, brilliant, cooperative. So there is possibility. So this sort of deal is a must. So Harishar, I came to recognize during the time of drafting the agreement. I was made as a legal counselor over there, and this is the teamwork. The people who cannot work in the teamwork, and all the people here, I have forgotten those very superlative names from the science, from account, from other economics, and so many fields, computer, so many fields. You have come over here. Many of you are, Montessori trained teachers.
Okay, primary school is trained teachers. Okay, secondary trained teachers, higher secondary trained teachers, and this is not possible until and unless your painstaking effort, hard working, effort, endeavor, effort doesn't go up to the mark to provide the education for the sake of humanity, for the sake of holistic development in an educational level. And this is possible only if you do the thing, if you accept the thing wholeheartedly. So at this time also we are here. Very wonderful people, they have made this platform to all of us. And we people, our life, our introduction is enough in the academic level that we have worked, and you people are more than me, right? And this opportunity, catching this, many things which is to be addressed, I might not have addressed, willing to address in the days to come as well, right? And always I love this sort of adventurous situation, academic things. There is always hope. There is always hope. Even there is hope in the silver lining in the black clouds even. So there is possibility. Okay, it is COVID-19, COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 19. 20 may come, 21 may come. Why to worry about? Each and every dark night, that is the golden, morning too. So we should not worry about this, thinking this positive energy is a positive, positivity is a must, positive energy is a must, positive attitude is a must, positive vibe is a must. That's a very, very foundation creating vibe that supersedes all the negativity and negative vibe. This sort of thought ought to have all of us, and then we can rock in the valley. That's a great, prolific academy, prolific leadership, prolific personality, prolific way of teaching, prolific way of manner and each and everything. I have completed good Rishi. Thank you. Thank you, Prithvi sir. He is gold medalist as well as he has a prolific personality and professionalism. That's why he has also given the prolific introduction. That's why I want to continue attending the chair. I would like to call Namraj Gautam sir. May I call the Namraj Gautam sir? Please receive your chair at the stage. Likewise, Kuber Dungana sir, please receive your chair. So is Hari Khanal sir, please receive your chair at the stage. So is our school coordinator Dhanbadur Gurung sir. May I request you to receive your chair. So is I want to continue other vibrant teaching staffs to continue your introduction, because this is the time of orientation and all our students who are viewing and watching us, they want to know their faculties and their subject teacher and their way of teaching learning method to our students to make the prolific product later. That's why without the long introduction, I would like to request the other teacher to give a very short and sweet introduction, their name, address, subject, and some little words. Thank you. म चाहिँ यहाँ कम्प्युटर साइन्स पढाउँछु। म कान्तिपुर पब्लिकेसनमा पनि आबद्ध छु। त्यसको साथसाथै ब्याचलर र +2 कलेजहरुमा पनि छु। Good morning, everybody. I'm Sudhir B.K. Khati, and I've been teaching in college since 12 years. Right now, I'm a student in Tribhuvan University for PhD in English Central Department. And I'm very glad to associate with this college. And I've been introduced with Gopal sir since 10 years. He's a very humble and hardworking person, and when he informed me about the college, prolific college, I was really happy, because if this college get such a great person, such a laborious person, such an energetic person, of course, within a couple of years, this college will be different. So I'm pretty sure about this one. And regarding to our teaching process, this program is especially highlighted to the grade 11 and the other students. And
I'm here to teach the grade 11s, and I would like to say some words to these students. You guys are the first batch. You guys are the first batch who are getting the virtual class, and in my opinion, this year nobody will get the offline class. I mean face-to-face class, and face-to-face class is far better than virtual. But in this condition, in this pandemic conditions, this monster is destroying or damaging each and every walk of the life. So we are also compelled to take the virtual class. But I will suggest to all of the students that we will, of course, though it is virtual, but it will be like our face-to-face class. And I welcome all of my students, new students, and I would like to give thanks to the virtual orientation class programs, and thank you, all of you. Oh, good morning all. I am Ramnath Paudel. I am from Magdi district. I am a faculty of biology. I have been in this field since 13 years. Thank you. नमस्ते सरहरूलाई आज यो प्रोलिफिक प्राङ्गणमा सबै सरहरू सबै हामी स्टाफहरूको अगाडि आफ्नो परिचय दिन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। मेरो नाम गायत्री रूपाखेती, म चुन्देमा बस्छु। म विगत 15 वर्षदेखि यस स्कुलमा बच्चाहरूलाई म्याथ पढाउँदै। Good morning, everybody. I am Anita Paudel from Mulpani, and I am the student of this prolific school as well since its establishment, and now I am the teacher of this school as well, and I have been teaching here since 2062 BS, and I have been teaching here occupations as a major subject. And today I would like to welcome all the students of grade 11 in our school, that you will be proud to be a part of our institution as I am. And don't forget that if you leave this field, then you will be regretting on it. So please, all of you think that Prolific is a good prolific production, production giving institution, so that all of you are warmly welcomed by me here. Thank you very much. Hello everyone. First of all, I'd like to thank our management team for providing me this opportunity to introduce myself in front of all our respected teachers and our students. Thank you so much for that. Here it's me, Lakshmi Tamang. Actually, I'm from Khotang, but right now I'm staying in Chuni Hill. I'm a part of this organization since 2017. It's almost 8 years now. And as ma'am said, I'm also a product of this institution. So I hope you guys will also be as proud as me whenever you get a good education here. Actually, I'm teaching here science subject now, and I hope you guys will get, or you guys will be very proud of this institution. So you guys are heartily welcome here. Thank you so much. Good afternoon and namaste everybody. My name is Sapanja and I've been a part of Prolific family since 1 year, and I teach computer science. So I'd like to say that you all are very warmly welcome to the family. So please keep on working hard and thriving. You all have a lot to achieve. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, all of you teachers and respected principals, sir, and everyone. My name is Sudata Khadka, and I've been teaching social subject over here, this school, for the past 2 years. So I would like to welcome all of the students over here. I hope that you guys will work hard and strive towards the better result. Thank you. नमस्कार, म प्रीति सेडाई। विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ म यस प्रोलिफिक विद्यालयमा प्राथमिक लेभललाई नेपाली विषय पढाउँदै आएको छु। बस्न चाहिँ म यही नजिकै गराएको छु। धन्यवाद। Good morning everyone, this is me Kopila Gurung. My birth district is Gorkha. Now recently I live at Tapasi. I am teaching here since 2074 till now in pre-primary level. Thank you. Good morning, everybody.
First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Puja Gurung. I am basically from Gorkha, Nepal, but currently staying in Kapan, Kathmandu. I am helping teacher of class LKG. Thank you. नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम सीता गुरुङ हाल म यस संस्थामा चाहिँ 4 वर्षदेखि नर्सरी क्लासलाई हेरिरहेको छु धन्यवाद Namaste, myself Reena Gimire. My temporary address is Bengal. I am a primary level teacher. Thank you. Good morning, everybody. My name is Swastika Rai. I am from Darjeeling and I've been working here from last 2 years. I'm an English teacher. I teach from class UKG to class 3. Thank you so much. Thank you, all the respectable teachers, and as all the viewers, I think you all are watching very energetically because this is the time of introducing your faculties, and they all are long experienced and professionals. Your dream will really fulfill by all these faculties. As we have a proverb, new dream is the newborn of realities. Your dream will be newborn of your realities. That is your aim. Likewise, we have others very vibrant and famous personalities, and I would like to request them to take their chairs. They may be joining in a virtual form. I would like to call the Dr. Sriram Sharma. He is a professor at Tribhuvan University. He is also joining our program. That's why may I call Sriram Sharma sir to receive his chair. So is Dr. M.K. Bhatt, likewise Prakash Bhattrai, likewise Dr. Prakash Shrestha, so is Engineer Ankit Saha, CA Durga Datta Regmi, CA Rashish Kesi. They all are viewing us and attending our virtual orientation program. We all are indebted them to receive their chair. Now, we want to have great opening of this ceremony. So, I request all the viewers, all the students who are watching us, and you clap your hand and try to make this program very success, though you are not presenting physically here. So this is the time of opening program by lighting the Diyo at the Panas. I would like to call our chairperson, chief guest, special guest, and all other guests supporting our chairperson and principal while lightening this Diyo at the Panas. I would like to request our principal sir and chief guest and other dignitaries who are taking their chair at the stage and to start to open this program by lighting the Diyo at the Panas. All the viewers who are watching us, please clap your hand. This is the opening phase of your aim, and one day you will be very prolific personality. So all the viewers, please clap your hand and make this program grand success. I would like to also request all the viewers and watchers, please, unless this program will finish, you keep on watching and attend your virtual class as well as this orientation program. Now, we are prolifician, or first we all are Nepali, that's why we have to remember our country. So we want to begin this program by singing a national anthem. So I would like to request all the viewers or participants, all of you, put your right hand on your left chest and start national anthem.
Thank you, all of you. And there may be some technical problem, that's why. And we had to use our mobile for this, and sorry for that. We all are Prolifian, and we are also internalizing you to make you very prolific personality. So I would like to call our artist, Anisha and Sudiksha, to perform here welcome dance. And all the viewers, we have many other cultural programs. Now we are going to perform this welcome cultural song. Its name is Kati Ramru Kamal Phulyo Hilaima. You will know from our song.
Thank you, Anisha and Sudiksha, for offering such a wonderful cultural dance as well as this welcome dance. And all dear viewers, you might have watching it, there may be the technical problem. We again want to say sorry for it, and so far as possible you enjoy it, and you also internalize that this prolific college does not only provide you knowledge from your book, it will explore and discover your ideas, your talent. It will show from your classroom to international forum. That's why all of you get ready with your talent, and whatever hidden talent you may have, one day it will get its performance, will exhibit its wherever you want to make you prolificent. Thank you. And so without any delay, I want to continue this formal program. So I would like to call Kuber Dhungana sir for the welcome speech. Now all of you will be welcome from the words of Kuber Dhungana sir. All of you, please listen it. Thank you, Saran sir. Respected chairperson sir, chief guest, special guest, respected and energetic our dynamic principal sir, vice principal sir, coordinator sir, board of director and promoter sir and ma'am, faculty member, whole lecturer teams, staff and school block whole teachers teams. र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, विशेष गरी आजको भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण न्यू कमर स्टुडेन्टहरू, ग्रेड 11 का न्यू कमर स्टुडेन्टहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो प्रोलिफिक कलेजको तर्फबाट, सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। र यहाँहरूलाई विशेष गरी हामीले स्कुल लेभल पार गरिसकेपछि कलेज लेभलको स्टार्टिङ जुन पोइन्ट छ त्यो यहाँहरूले स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। जुन चरणमा हाम्रो प्रोलिफिक कलेजलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ, यहाँ विद्यार्थीहरूलाई र विद्यार्थीको प्यारेन्ट्सहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना र स्वागत छ। र विशेष गरी यहाँहरूले हाम्रो पढ्ने, पढाउने, पास हुने, सफल हुने यी भनेका बेसिक कुरा हुन्, फाउन्डेसन अफ द एकाडेमिसियन। सो हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसरी कम्पिटेन्ट मार्केटमा यो आन्तरिक नेपालको बजार र विश्व बजारमा कसरी हाम्रो मेन पावर, ह्युमन रिसोर्स युटिलाइज गर्ने, कसरी प्रयोग हुने भन्ने कुराका नि हामीले एकदमै प्रयोग हुने आइटी, विशेष गरी प्रविधियुक्त सिपयुक्त सिकाइ र विशेष गरी यहाँहरू सबै ठाउँमा खपत हुने खालको ह्युमन रिसोर्स अर इन्टरप्रेन्योर अर बिजनेसम्यान वा कुनै हामीले बन्न खोजेको चाहना, इच्छा यहाँहरूको पुरा गरिदिने हामीले जुन सोच बनाएका छौँ, यहाँहरूको थोरै टाइम स्पेन्ड सँगसँगै यहाँहरूले गरिदिनु भएको मेहनत सँगसँगै यहाँहरूको चाहना, इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पुरा गरिदिनेछौँ। र विशेष गरी हामीले जुन डेस्टिनेसन चाहेका छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र अभिभावकज्यूहरूले यहाँहरूले चाहेको र यहाँहरूले जे सोच्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने सिक्ने मात्रै होइन, एउटा असल शिक्षा र असल नागरिक बनाउने जिम्मा पनि हाम्रो हुनेछ। तसर्थ यहाँहरूले जुन छनौट गर्नुभएको छ, धेरै कलेजहरूको भिडमा जुन हाम्रो कलेजलाई चयन गर्नुभएको छ, अत्यन्त तपाईँहरूले कुनै दुखी महसुस गर्नुहुने छैन। मैले एकदमै कम्पिटेन्ट एक्सपिरियन्स लेक्चरहरूले क्लास गराउने कलेज छनौट गरेछु। मैले को करिकुलर एक्टिभिटिज र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज गराउने कलेज छनौट गरेछु भन्ने यहाँहरूले अवश्य सोच्नुहुनेछ। र हामीले जति विद्यार्थीहरूलाई जुन ग्रेड 11 मा हामीले पढाउने, अहिले त फ्याकल्टी भन्न मिल्दैन, जुन सब्जेक्ट लिएर पढ्नुहुन्छ, साइन्स ब्लक, म्यानेजमेन्ट ब्लक, ह्युमेनिटिज ब्लक, ल ब्लकमा जति पनि सरहरू रहनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू रहन्छन्, हाम्रो कनेक्टिभिटीमा रहेका, हाम्रो सम्पर्कमा रहेका, अहिलेको यो विश्व महामारीकै चरणमा पनि हामीले
एकदम भर्चुअल माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराएर पछि सामान्यकरण भइसके पछाडि हामीले स्वयं भौतिक रूपमै कलेजमा उपस्थित भएर पढ्ने पढाउने कार्यहरू गर्नेछौँ। तसर्थ यसै सन्दर्भमा हामीले जे चाहेका हौँ त्यो पुर्याउने हाम्रो अटुट हाम्रो प्रयत्न रहनेछ र यहाँहरूले पनि थोरै केही मेहनत यहाँहरूले पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले यो जुन आज ओरिएन्टेसन क्लास भनेका छौँ यो ओरिएन्टेसन क्लास हाम्रो फर्मल्ली क्लासहरू पनि सुरु भइसकेको छ र विशेष गरी यहाँहरूले एउटा इनर्जेटिक टिमसँग डाइनामिक टिमसँग जुन क्लासहरू पढ्ने पढाउने सिक्ने सिकाउने मौका पाउनु भएको छ। अझै पनि तपाईँहरूका केही विद्यार्थी साथीहरू भर्ना हुन बाँकी हुनुहुन्छ, छुट्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्ना साथीहरू नगुमाउनुहोस्। आफूसँगै पढ्ने सन्दर्भमा आफ्नो कलेजमा जाउँ, यहाँ त एकदमै राम्रो हुने रहेछ भन्ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा हामी अत्यन्तै धेरै लगनशील भएर यहाँहरूले चाहे बमोजिम हामीले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जुन इन्डस्ट्रियल भिजिट छ, टुर छ, यी जति पनि प्याकेजका प्रोग्रामहरू छन् हामी गराउनेछौँ। र विशेष गरी हामीले यो 2 वर्ष यहाँहरूले ग्रेड 11 र 12 पढ्दाखेरि जति समय स्पेन्ड गर्नुहुनेछ त्यो 2 वर्ष समय यहाँलाई 2 वर्ष जस्तो लाग्ने छैन। मैले त कति छिटो 2 वर्ष बिताएछु भन्ने कुरा तपाईँहरूले एकदम छोटो महसुस गर्नुहुनेछ। र बिस्तारै हामीले ब्याचलरका प्रोग्रामहरू पनि यहीँ लन्च गर्दैछौँ। तसर्थ ब्याचलरमा पनि यहाँहरूलाई यहीँ कन्टिन्यू गराउन पाउने हामीले त्यो अवसर यहाँलाई जुटाउनेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले जे चाहनु भएको छ हामीले +2 ब्लकमा र ब्याचलर ब्लक र हामीले जति पनि प्रोग्रामहरू लन्च गर्छौँ त्यसमा यहाँहरूले एकदमै सेटिस्फाइड भएर क्वालिफाइड भएर यो नेपालको बजार मात्रै नभएर विश्व बजारमा बिक्न सक्ने ह्युमन रिसोर्स बनाउनेछौँ र सम्पूर्ण टिचर्स टिमले यहाँलाई एकदम क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स मेन पावर बनाएर यो बजारमा प्रोलिफिक पढेको मान्छे चाहिँ एकदमै अनेस्ट छ, एकदमै इन्टेलिजेन्ट छ र कम्पिटेन्ट छ, एक्सपिरियन्स छ, कुनै पनि प्रतिभा सम्पन्न छ र यसलाई जुनसुकै काम दियो भने पनि उसले सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने जुन एउटा गुडविल छ, इमेज छ, प्रेस्टिज छ त्यो हामीले यहाँहरूलाई बनाएर पठाउनेछौँ। तसर्थ हामीले पढ्ने पढाउने सफल हुने सँगसँगै असल हुने बानी व्यवहार पनि सिकाएर पठाउनेछौँ। तसर्थ जुन एउटा गेम हुन्छ त्यो गेममा पनि एउटा अनुशासन हुन्छ, यसमा पनि केही न केही अनुशासनहरू हामीले सिकाएर यो एकदमै कम्पिटेटिभ मार्केटमा यहाँहरूलाई पठाउनेछौँ। जुन तपाईँहरूले जीवनभर कलेजलाई मुखैले नभने पनि वर्ड अफ माउथ नभने पनि भित्रभित्रै थ्याङ्क यू फर प्रोलिफिक इन स्टडी एन्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्नुहुनेछ। तसर्थ यहाँहरूलाई मैले अघि साथीहरूलाई पनि हिजो अस्तिको क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ आजको ओरिएन्टेसन क्लासमा जो भर्चुअल्ली जोडिनु भएको छ र उहाँहरूले यो आजको ओरिएन्टेसन क्लास पक्कै पनि छुटाउनु भएको छैन होला। यसै सन्दर्भमा मैले सानो तपाईँहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ, सानो एउटा जोक सुनाउँछु अनि त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई यहाँहरूमा बिदा हुन्छु। एकजना जागिर दिने कम्पनी र जागिर लिने व्यक्तिबिच चाहिँ इन्टरभ्यू भइसकेछ, ऊ सेलेक्सन पनि भइसकेछ। एउटा कुरा छुटाएछ, के छुटाएछ भनेदेखि फेरि उसले इन्टरभ्यू सकिसकेपछि जब दिने मान्छेलाई, जब क्रिएटरलाई, एक्सक्युज मी सर मैले जब त पाउने भएँ, त्यसमा त स्योर रह्यो, तर मैले कति स्यालेरी पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कुनै सोध्न बिर्सेछु भनेछ। अनि त्यसैमा इम्प्लोयरले इन्टरप्रिन्यरले भनेछ तपाईँको फर्स्ट मन्थ चाहिँ 18,000 स्यालेरी हुन्छ पर मन्थ, अनि सेकेन्ड मन्थ पछाडि दोस्रो महिना पछाडि चाहिँ तपाईँको 36,000 चाहिँ पर मन्थ स्यालेरी हुन्छ भनिसकेपछि त्यो जब लिने मान्छेले भनेछ हुन्छ सर, सरले भन्नुभयो धेरै राम्रो, म दोस्रो महिनादेखि मात्रै जोइन गर्छु है सर जबमा भनेर ऊ त्यहाँबाट बिदा भएछ। अब हामीले यहाँ लिन खोजेको लेसन चाहिँ के हो भने जब स्टार्टिङ गरिन्छ अनि नै सेकेन्ड मन्थ सुरु हुने हो। हामीले स्टार्टै गरेनौँ भने त जहिले सुरु गरिन्छ त्यो नै बिगिनिङ मन्थ हुन जान्छ। तसर्थ दोस्रो महिनाको 36,000 लिनको लागि त फर्स्ट मन्थ हामीले जोइन गर्नै पर्यो, फ्यामिलियर हुनै पर्यो, हाम्रो फ्यामिलीमा जोइन्ट हुनै पर्यो भन्न खोजेको। हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा भिजनहरू यहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने प्यारेन्ट्सलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ र भोलिको एउटा कम्पिटेन्ट इन्टरप्रिन्यर बिजनेसम्यान वा हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरमा कता जान चाहनुहुन्छ त्यता लाने हाम्रो चाहना इच्छा अनुसार यहाँहरू पनि
जान सक्नुहुनेछ। तसर्थ यहाँहरूले भर्चुअल रूपमा लिएको भइरहेको क्लासहरू नछुटाउनु होला। कलेजले भनेको नोटिसहरू र रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू यहाँहरूले मान्नुहोला र यो प्रोलिफिक कलेजमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। वेलकम इन आवर कलेज। र आउँदै गरेको यो शुभ विजय बडा दशैँ तथा दीपावली महपूजा छठको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हाम्रो सम्पूर्ण कलेज टिमको तर्फबाट। हस् त, धन्यवाद। All dear students, maintain discipline and you show your own manner, because you will be also judged and valued from your discipline part, and your parents also will observe you. Not only that, it will be in the recorded form. Once we'll find us such a bad manner or something wrong, and there may be some process of punishment. That's why we kindly request you maintain discipline. He is very renowned CA, and all our viewers who wants to be the charter accountant in future, you will get guidelines from him. You can also personally contact once the physically the school or the college will resume. You will meet him. He will also take the class here, and he will share his very important ideas. How can we, how can you become an achiever as a CA? And now, and this is the session for a song. Our students is going to sing a song. All of you, you might get a little bit of boredom listening the speech and only the academic things. Now this is the time to listen a song. I would like to request our artist, please come on the stage and perform your song. Thank you. We give or we provide you all the platforms to explore your ideas, to explore your talent. So you will also perform the same kind of talent here once the school or the college will physically resume. Without any delay, I would like to give the speech as well as the instruction from the Shivani Rai Maji. All the viewers, listen her carefully how
you will be the very good doctor, particularly you will get the scholarship in government quota or the different hospitals. All of you pay attention, be in discipline and internalize her ideas. Thank you. This is the time of Shivani Rai Maji. 12 मा चाहिँ तपाईहरुको मेन रोल चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन पर्सुइङ मेडिसिन दैट इज 12 मा चाहिँ तपाईहरुको मेन रोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो पर्सनली चाहिँ मैले 12 मा मेरो मर्निङ कलेज थियो अनि त्यो डेमा चाहिँ आई युज्ड टु टेक दिस प्री मेडिकल क्लासेस भाइब्रेन्ट नेमहरुमा हुन्छ नि त्यो मैले लिन्थेँ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यु आर कन्डिसन टु यु नो फलो दिस मेडिकल इन्ट्रान्स बुक्स त्यो अब इन्ट्रान्सको प्याटर्न र हाम्रो अहिलेको रेगुलर इक्जामको प्याटर्नमा मेन डिफरेन्स भने कि हाम्रो एमसिक्युज भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन्स अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू आउँछ कि इन्ट्रान्समा अनि हाम्रो अहिले त लामो लामो क्वेसन्सहरू सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू मात्र हुन्छ त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो कन्डिसन गरिराख्न होइन त्यो चाहिँ प्री मेडिकल क्लास इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसपछि +2 कै क्वेसन्स आउने हो नि त इन्ट्रान्समा त एकदमै कन्सेप्चुअल एमसिक्युजहरू प्र्याक्टिस गर्ने अनि यो स्याटरडे मोडल एक्जामिनेसन छ अनि त्यसमा गएर गर्ने त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफै हात बस्छ एमसिक्यू प्याटर्न कि त्यसरी चाहिँ नाम निकाल्न सकिन्छ होइन अब आई डोन्ट नो इफ यु इन्ट्रेस्टेड अर नट बट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड है त्यो चाहिँ मलाई किन फोकस गर्न चाहे भनेको चाहिँ मेरो कति धेरै साथी चाहिँ आई डोन्ट नो उनीहरू आफै मेडिसिनमा प्यासन चाहिँ थिएन तर बिकज अफ फ्यामिली प्रेसर सोसाइटीको प्रेसर र डक्टरै गर्नुपर्छ अब बाहिर हिँडेर पढेपछि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कति वर्ष नै लस भएको छ कि सो आई डोन्ट unless you are 100% sure that you want to pursue medicine, I don't suggest you to go for it. नेपालमा चाहिँ त्यस्तै छ अब डक्टरै गर्नुपर्छ साइन्स पढेपछि भन्ने छ तर I don't want you to waste your time in something that you are not passionate about. So take these 2 years to try to learn yourself, to learn the subject matter which you are interested in, and त्यसरी नै आफ्नो टाइमहरुमा इन्भेस्ट गर्दै जानुपर्छ. So that's it. But तपाईँहरुको faculty experience and त्यही भएर you don't be hesitant to ask questions to your teachers कि बुक्सहरू पढ्दै गर्दा कति कुरा चाहिँ आफूलाई थाहा हुँदैन होइन यु क्यान जस्ट हाइलाइट देम अनि भोलिपल्ट आएर फ्याकल्टी डिपार्टमेन्टै गएर सोध्दा पनि हुन्छ टिचरलाई क्लासमा सोध्दा नि त्यो गर्न चाहिँ कहिले पनि नजानु हुँदैन सोधेर त लर्न गर्ने हो बिस्तारै एन्ड त्यसपछि लास्टली म चाहिँ एकदमै सर्ट पढ्नु सो आई लाइक टु कन्क्लुड बाइ सेइङ द्याट if you have any questions you can directly ask or you can contact your teachers अनि सरहरूले चाहिँ मलाई गेस्ट स्पिकर अथवा गेस्ट लेक्चर as a guest speaker पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ and we'll have to answer your questions and just be sort of a mentor for you all तपाईहरुले मलाई मिस गर्दा नि हुन्छ अथवा सरहरुको थ्रु मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ so finally I'd like to end my short speech by welcoming you all to Prolific College and all the best for your future endeavors. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Shivani Rai Maji. She shared her very warm experience as well as all the students pay attention and she has given both its challenges and opportunities. It is not easy task to be a doctor. You need the great commitment, labor, hard work. Ultimately, you will be doctor. So is, and once the college is physically resumed, she will come and she will visit our science faculty and she will also provide praiseworthy guidelines. Thank you once again, Dr. Shivani Rai Maji. Now, we are going to offer one more dance. This is the time of cultural session. That's why I'd like to request our student to perform her dance. त्यो
मेरो मनमा तिम्रो माया खोलिदेऊ यो धीरैको ढोका झट्टै खोलिदेऊ कति लाग्छौ पैसा साँचेर बिताऊ यो जीवन माया गाँसेर मङ्गली ओइ मङ्गली जाला जो भन्डली मङ्गली ओइ मङ्गली खेलौँ मायाको होली कुरा काट्ने काट्दै गरौँ दुनियाँको वास्तै नगर तिम्रो लागि हाजिर छु म दायाँ बायाँ चिन्तै नगर कुरा काट्ने काट्दै गरौँ दुनियाँको वास्तै नगर तिम्रो लागि हाजिर छु म दायाँ बायाँ चिन्तै नगर दिलैको नाङ्लोमा सुख दुःख खेलाउला यो घाम पानी सँगै मिलिजुली झेलाउला मङ्गली ओइ मङ्गली जाला जो भन्डली मङ्गली ओइ मङ्गली खेलौँ मायाको होली ढुङ्गालाई माटो गोबर माटोलाई ढुङ्गाकै भर मलाई भने सधैँभरि लाग्ने गर्छ तिम्रो नै पिर ढुङ्गालाई माटो गोबर माटोलाई ढुङ्गाकै भर मलाई भने सधैँभरि लाग्ने गर्छ तिम्रो नै पिर मायाको धागोले दुई मुठो सिलाउला रमाई रमाई तिमी र म त चित्त मिलाउला मङ्गली ओइ मङ्गली जाला जो भन्डली मङ्गली ओइ मङ्गली खेलौँ मायाको होली Thank you for your beautiful dance. Disconnected. All the viewers and watchers. Now, this is the time of our key speaker, Principal Gopal sir is going to provide you the holistic approach of Prolific School and College, and sir is going to offer you its program and planning. That's why all the students, viewers, its stakeholders, please pay attention and follow his very praiseworthy instruction. This is the time of our principal sir, Gopal Bahadur Mahad. Good afternoon, all of you. It's me, Gopal Bahadur Mahad. Is Prolific Virtual Orientation Program का सभाध्यक्षज्यू र यस संस्थाका सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरू र यस संस्थाका टिचिङ र नन टिचिङ सम्पूर्ण साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र भर्चुअल्ली इन्भाइट हुनुभएका र सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सँगै रहनुभएका अभिभावकजीहरू, आज हामी प्रोलिफिक टिम मेम्बरलाई एउटा खुसीको अवसर पनि छ। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामीहरू टेक्निकल फिल्डसँग जुधेर हामीले भर्चुअल ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ र केही छिनमा यो सफल पनि हुनेछ र सिद्धिने पनि छ। हामीहरू यस प्रोग्रामलाई 2 दिनको एउटा सानो टाइममा हामीले म्यानेज गर्न सफल भएका छौँ। यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण
प्रोलिफिक टिमका मेम्बरहरू, टिचिङ साथीहरू, नन टिचिङ साथीहरू लगायत टेक्निसियन मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि आज थोरै नेटको समस्याले गर्दाखेरि अघिल्लो सेसनमा केही साउन्डको समस्या आएको थियो जुममा, अहिले त्यो हटेको छ र मैले मेरो पिपिटी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन स्क्रिन सेयरबाट गर्दैछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकज्यूहरूलाई मैले मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु र मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर डिपार्टमेन्टका फ्याकल्टी मेम्बर सरलाई मैले दोस्रो पिपिटी स्लाइड चाहिँ सो गर्न अनुरोध गर्दछु। दोस्रो पिपिटी स्लाइडमा थोरै हाम्रो कलेजको ब्यानर रहेको छ र यसै गरी मैले थर्ड पिपिटी स्लाइडमा जान अनुरोध गर्छु र यो थर्ड पिपिटी स्लाइडमा हामीले यो कलेजमा कुन कुन ग्रुपमा हामीले अहिले 11मा हामीले क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूको जानकारी छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा त्यहाँबाट देखिसक्नु भएको छ होला। हामीले म्यानेजमेन्ट, ल, साइन्स, ह्युम्यानिटिज एन्ड एजुकेसन हामीले 5वटा ग्रुपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एडमिट गरेर पढाउन जम्मको गरिरहेका छौँ। सरलाई मैले फेरि अर्को स्लाइडमा जान अनुरोध गर्दछु। नेक्स्ट प्लिज सर। स्लाइड नेक्स्ट गरिदिनु सर। ओके, थ्याङ्क यू। अब मैले थोरै कलेजको बारेमा, स्कुलको बारेमा केही भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रोलिफिक स्कुल कलेज एउटा 25 वर्ष इतिहास बोकेको निकै मेमोरेबल संस्था हो, जुन संस्थामा मैले यसभन्दा अगाडि हाम्रो ढुङ्गाना सर हुँदै हामी कहाँ आइपुगेको छ र अघिल्लो टिम म्यानेजमेन्टलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूले यो संस्थालाई एउटा इतिहास नबोकिदिएको भए हामीहरू यो संस्थामा रहने थिएनौँ। तसर्थ उहाँहरूलाई धन्यवाद हामीले दिनैपर्छ। र यो कलेज काठमाडौँको मुटुमा रहेको र एजुकेसन हब एरियामा रहेको धुम्मराई चोकबाट 30 मिटर भित्रपट्टि अवस्थित छ, धुम्मराई हाइटमा, जुन एकदमै पोटेन्सियल लोकेसनमा छ। त्यसै गरी यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै लोभलाग्दो छ भन्न मिल्छ। एउटा ठुलो र लार्ज वाइड स्पेसियस एरियामा अवस्थित रहेको आरसिसी बिल्डिङ, प्रिफेक्ट बिल्डिङ लगायत विभिन्न कुराहरूको एडजस्टमेन्ट भएको एउटा वेल इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ रहेको छ। यसका साथै अझ हामीले यो स्पेसलाई कभरेज गर्ने हिसाबले यो वर्षबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको र अभिभावकको माग अनुसार र समयको माग अनुसार हामीले फुटसलको 3D डिजाइन गरिसकेका छौँ, जुन यही एरियाभित्र हाम्रो बन्दैछ। अहिले फिजिकल्ली विद्यार्थीहरू प्रेजेन्ट भएर पढ्ने अवस्था आइपुग्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो फुटसलमा खेल्न सक्नेछन्। यसका अलावा हाम्रो एउटा छुट्टै ग्राउन्ड पनि छ र अर्को बास्केटबल र भलिबल कोर्ट पनि छुट्टै ग्राउन्ड छ। तसर्थ यहाँको लागि इसिए र कोकाका प्रोग्राम गर्नलाई कुनै पनि एउटा ब्याङ्क्वेटहरू, पार्टी प्लेसहरू हामीले रिजर्भ गर्नु पर्दैन। यो एउटा हाम्रो प्लस पोइन्ट र गर्व गर्ने लायक ठाउँ छ। जुन एरियामा हामीले हाम्रो प्रोस्पेक्टसमा 10वटा स्पोर्ट्स क्लबहरू राखेर त्यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र त्यसका गतिविधिहरू हामीले यिनै ग्राउन्डमा सञ्चालन गर्नेछौँ। साथसाथै हामीले इन्टर कलेज र स्कुलका
प्रोग्रामलाई यहाँ आयोजना गर्नेछौँ। यसका साथै हामीले निकट भविष्यमै एउटा हाम्रो यो ग्राउन्डभित्र साइन्सको एक्जिबिसन हामीले गराउँदैछौँ र हामीले एउटा ट्रेड ट्रेनिङ पनि हामीले इन्टर स्कुलको सिस्टमबाट गराउँदैछौँ। यो निकट भविष्यमै फिजिकल्ली यो पेन्डेमिक अवस्था सिद्धिसके पछाडि गर्नेछौँ, यो हाम्रो बाचा रहेको छ। यसका साथै अर्को पोइन्टमा मैले लेखेको छु एक्सपेरिमेन्टल वर्क। एक्सपेरिमेन्टल वर्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा यो टिममा स्कुल विङ्समा पनि +2 विङ्समा पनि हामीले यो एक्सपेरिमेन्टल वर्क गराउनलाई हामी एकदमै दक्ष पनि छौँ, स्किलफुल पनि छौँ र हामीले इन्टरनेसनल्ली र नेसनल्ली त्यो सम्बन्धी एक्सपर्टिजमलाई हामीले बोलाएर ट्रेनिङ पनि दिनेछौँ। तसर्थ हामीले कुनै पनि किसिमका एक्सपेरिमेन्टल वर्कहरू हामीले यही कलेज र स्कुलको पेरिफेरीमा प्रिमिसेसमा हामीले गर्नेछौँ। यहाँ यो एउटा अर्को बेनिफिट र हाम्रो एउटा स्पेसल फिचर रहेको छ जुन नेपालमा यो एकदमै कमै पाइने गर्छ। एक्सपेरिमेन्टल वर्क गर्नलाई स्किल र त्यसको चाहिँ आइडिया अलि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुवै कुराहरू हामीमा अहिले अब्बल छौँ हामीहरू त्यो कुरामा। यो मैले जानकारी चाहेँ र एक्सपेरिमेन्टल वर्क हाम्रो एउटा स्पेसल फिचर पनि रहेको छ। नेक्स्ट प्लिज। र अर्को छ हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ फ्याकल्टिज। यो मैले भन्नु पर्दैन, यहाँको रिजल्ट र अहिले आबद्ध हुनुभएका फ्याकल्टी मेम्बरहरूको इन्ट्रोडक्सनबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू यो विशुद्ध टिचर्स टिमले सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिले र यसमा पनि एकदमै मार्केटमा रिनाउन्स र बुक राइटर र धेरै वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र स्कुल विङ्समा पनि हामीले धेरै वर्ष पढाउनु भएको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ र +2 विङ्समा पनि हामीले यहाँ देख्नु भएको छ ड्यासमा बुक राइटर तथा एउटा रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। तसर्थ हामीलाई यो फ्याकल्टिजलाई मैले त्यसरी स्ट्रेन्थ अफ फ्याकल्टिज भनेको हो। र सेकेन्ड पोइन्टमा इन्टरनेसनल लिङ्क फर कोलाबोरेटिभ वर्क भनेको छ। मैले यो काम अघिल्लो वर्ष पनि धेरै ठाउँमा गरिसकेको कुरा हो र तिनै स्टेक होल्डर र तिनै ट्रेनरहरूलाई इन्टरनेसनली बोलाएर हामीले यहाँ आगामी दिनमा गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। तसर्थ हामीले अस्ट्रेलिया, जापान र इन्डियासँग हामीले यो तीनटा कन्ट्रीसँग एसोसिएट गरिसकेका छौँ र उहाँबाट हुने कोलाबोरेटिभ वर्कमा हामीले यहाँनिर अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। सर प्रिभियस स्लाइड ओके, थ्याङ्क यू। र अर्को पोइन्टमा हाम्रो स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम हामीहरूको इन्टरनेसनल लिङ्क भइसके हुनाले हामीले अघिल्लो वर्ष पनि अघिल्लो संस्थाबाट गरेको काम जसलाई हामीले स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ त्यो पनि अहिले यो संस्थाबाट गर्नेछौँ। यो एउटा अर्को हाम्रो लागि गर्व गर्नुलायक एउटा चाहिँ हाम्रो काम छ। हामीहरूले उहाँहरूबाट जुन सेमिनार हुन्छ उहाँहरूले एकजना विद्यार्थी जो ट्यालेन्ट हुन्छ उहाँ आफै लानुहुनेछ र हामीले यहाँको इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट पनि कम्तीमा 2 जना विद्यार्थीलाई हामीले इन्टरनेसनल्ली कुनै पनि तरिकाबाट कल्चरल प्रोग्रामबाट हुनसक्छ, कल्चरल एजुकेसन नेटवर्कबाट हुनसक्छ, हामीले विद्यार्थीहरूलाई केही समय अर्थात् 1 महिना 15 दिन र 3 महिनासम्मको स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा हामीले तिनै कन्ट्रीहरूसँग हामीले एसोसिएट गरिसकेका छौँ। यो अर्को हाम्रो फिचर रहेको छ। र स्पेसियस एरिया 9 रोपनी भनेर यहाँ हामीले यो भित्र स्कुल र कलेज सञ्चालनमा छौँ। त्यसै गरी 3वटा हाम्रो प्ले ग्राउन्ड जुन स्पेसियस र वाइड छ, अघि नै मैले भनिसकेँ। यो पनि हामी यसैमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू एक्स्ट्रा करिकुलमका कामहरू हामी गर्नेछौँ, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। नेक्स्ट प्लिज। र अब आउँछ हाम्रो कलेज एन्ड स्कुल कोड अफ कन्डक्ट। यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। यो भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकता नरमाइलो पनि लाग्न सक्छ, यो भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा संस्था राम्रो
बन्नको लागि र उचाइमा पुग्नको लागि यो कलेज स्कुलको कोड अफ कन्डक्टलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पहिलो छ डिसिप्लिनरी पार्ट। यो वर्डले नै क्लियर छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हरेक कुराहरूमा डिसिप्लिन बस्नुपर्ने हुन्छ। इभन विद्यार्थी गेट टु गार्जियन भन्ने एउटा वर्ड छ, गेट टु गार्जियन। स्कुल कलेजको गेटमा छिरिसके पछाडि र यहाँबाट निस्किसकेपछि घरमा गार्जियनसँग भेट हुँदासम्म हामीहरूको रुलको कोड अफ कन्डक्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आई मिन ड्रेसको कुरालाई फर्मल्ली हुनुपर्छ, फिजिकली प्रेजेन्ट भइसके पछाडि। अहिले अनलाइनमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै फर्मल ड्रेस, एउटा प्रोपर प्लेसमेन्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ र सिटिङ पनि प्रोपर हुनुपर्छ। यसमा सुतेर पढ्ने, पिलोमा आडेस लाएर बस्ने यस्ता किसिमका गतिविधिबाट विद्यार्थी बस्न पाइने छैन। अहिले मैले अनलाइनमा फोकस गरेर भन्नुपर्छ र फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भइसके पछाडि ड्रेसअपका कुराहरूलाई राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ। हेयर स्टाइललाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नङलाई पनि एकदमै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो विभिन्न किसिमका ट्याटोहरूलाई पनि हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सँगसँगै विद्यार्थीको जुन स्मार्टनेस हुन्छ त्यो स्मार्टनेसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हाइजिनलाई पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो सुजहरूलाई पनि जुन तरिकाबाट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्नु होला। र त्यसका साथै यो कलेज स्कुल प्रिमिसभित्र जुन एउटा पोलाइटनेस र स्पिकिङ जोनलाई जुन प्रोपर गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि ख्याल गर्नु होला। र अहिले जुममा अथवा हाम्रो माइक्रोसफ्ट टिममा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुराहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले डिसिप्लिनरी पार्टमा राखेका छौँ। पङ्क्चुअलिटी अहिले अनलाइन भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले हामीले दिएको सेड्युल जुन कलेजको स्कुलको पेजमा राखिएको हुन्छ त्यो टाइमिङ अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइनमा बस्नु होला र ढिलो 5 मिनटभन्दा ढिलो हुने विद्यार्थीलाई हामीले जोइन गर्न अलि बाध्य हुँदैनौँ। यदि प्री इन्फर्मेसन छ भने हामीले त्यसलाई गर्न सक्नेछौँ। यो पङ्क्चुअलिटीको पार्ट अनलाइन प्लस पछाडि फिजिकली प्रेजेन्स हुँदाखेरि पनि ख्याल गर्नु होला। र अर्को छ गुड रेस्पेक्ट। यो दुवैतर्फ लागु हुन्छ, अनलाइन र फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भइसके पछाडि। अनलाइनमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साथीहरूसँग गर्ने कुराहरू र टिचर्स टिमसँग गर्ने कुराहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। लभिङ स्कुल एन्ड कलेज, जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो कलेजमा एडमिट भइसके पछाडि कलेज र स्कुलका हरेक गतिविधिहरू जुन पेजमा आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र कलेजलाई माया गरिदिनु होला। भन्नुको मिनिङ नराम्रा र राम्रा पक्षहरूलाई केलाएर तपाईँहरूले हामीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ, म्यासेज छोड्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले लभिङ स्कुल एन्ड कलेज भनेका छौँ। फलो द रुल अफ कलेज एन्ड स्कुल, र कलेजले भनेका कुराहरूलाई हुबहु लागू गर्नुहोला। यदि त्यो भएन भने हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कुनै पनि तरिकाबाट काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर हामी गार्जियनसम्म पनि पुग्न सक्छौँ। सिमिलरली हाम्रो अर्को फिचर्समा आइटी फ्रेन्डली कलेज पनि छ हाम्रो। तपाईँहरूले आज हाम्रो ब्यान्डविथ नेटवर्कको ब्यान्डविथ अलिक कम भएको हुनाले हामी थोरै अगाडिको पार्टमा डिस्टर्बेन्स थियौँ र त्यो कुरा अहिले सल्भ भएको छ। यो कुरामा हामी किन सबल छौँ भने यो टिममा अहिले साइन्स र टेक्नोलोजीका टिम मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ हामी आइटी फ्रेन्डली कलेज बनाउन चाहन्छौँ, यसलाई आइटी फ्रेन्डली स्कुल बनाउन चाहन्छौँ। कुनै पनि किसिमका आइटी समस्याहरू छन् भने हामी त्यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। यो कुरा जानकारी गराएँ। र होमली इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँहरूलाई घरमा जसरी आफ्नो गार्जियनले जुन इन्भाइरोमेन्ट दिएर राख्नुभएको छ त्योभन्दा कमी हुन दिने छैनौँ हामीले। अहिले अनलाइनमा पनि त्यो हुनसक्छ र फिजिकली प्रेजेन्ट भइसकेपछि पनि त्यो हुनसक्छ। र ल्याब र क्याफेटेरिया, हाम्रो यहाँको ल्याब हामीले अलिकता रिनोभेट गरिसकेका छौँ पहिलाभन्दा र केही ल्याबहरू अझै पनि रिनोभेट भइरहेका छन्। यो मैले जानकारी दिएँ। हामीहरूले इन्टरनेसनल साइजमा ल्याबहरू ठुलोमा सानो हुनसक्छ। साइज हाम्रो वाइड चाहिँ सानो भए पनि त्यसको जुन लेभल हुन्छ, जुन क्राइटेरिया हुन्छ त्यो हामीले मिट गराएका छौँ, मिट गराउँदैछौँ। त्यो ल्याबहरू हरेक ल्याबहरू जुलोजी ल्याब, बोटनी ल्याब, फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, कम्प्युटर साइन्स ल्याब, होटल म्यानेजमेन्टको ल्याब, लको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन रुम
जहाँ हामीले लको पनि हामीले कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूलाई डेमो गर्न सक्ने गरी हामीले त्यो एउटा लको डेमोन्स्ट्रेसन रुम गराउँदैछौँ। तसर्थ हामी ल्याबमा र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एकदमै ध्यान दिएका छौँ। क्याफेटेरियामा हामीले एउटा 3D स्टाइलको चाहिँ हामीले क्याफेटेरियाको डिजाइन गरिसकेका छौँ, त्यो बन्ने क्रममा छ। होस्टेल हामी कहाँ होस्टेल पनि छ। होस्टेल हामीले लो बेड सिस्टममा लान्छौँ। हामीले तला जुन धेरै कलेजहरूमा छन् त्यस्तो राख्दैनौँ। 2 सिटर 3 सिटर लो बेड राम्रो दिने, कम्प्रोमाइज नगर्ने, क्वालिटीमा हामी ध्यान दिने। सङ्ख्या थोरै होस्, हामीलाई त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन, बट हामीले क्वालिटीमा ध्यान दिन्छौँ। तसर्थ हामीले लो बेडको सिस्टमबाट होस्टेललाई सञ्चालन गर्नेछौँ। र ट्रान्सपोर्टेसनमा कलेजको आफ्नै बस छ र कलेजका बसहरू छन् र एउटा विङ्गर छिटै आउँदैछ, यो कुरा जानकारी राखेँ मैले। र तसर्थ हाम्रो आफ्नै कलेज बस छ, जुन रुट चाहिँ हाम्रो रिङ रोडभित्र काभ्रेस्थली हाम्रो 3टा रुटमा बाँडेका छौँ। कलङ्की, काभ्रेस्थली, सामाकोशी, बानियाटार हुँदै धुम्बराई कलेजमा छिर्ने छ एउटा रुट, र अर्को रुट हाम्रो कपन, चोरपाटी, मूलपानी हुँदै एउटा यतापट्टि चाबरी हुँदै कलेजमा आउने छ अर्को रुट, र अर्को तेस्रो रुट भनेको गौशालादेखि भक्तपुर हुँदै रिङ रोड हुँदै कलेजको प्रिमियसमा आउनेछ। यो 3टा रुट हामी कहाँ छ अहिले कलेज बसको अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधामा। र यति भन्दै मैले अर्को हाम्रो यहाँको इक्जाम सिस्टमको बारेमा भन्न चाहन्छु। यहाँको इक्जाम सिस्टम हामीले यो वर्षबाट अलिकति चेन्ज गराएका छौँ। हामीले +2 विङ्समा 6वटा हामीले इक्जाम गराउँछौँ। 4वटा हाम्रो फुल टर्म इक्जाम हुन्छ भने 2वटा मिड टर्म इक्जाम हुनेछ। यी 6वटा इक्जाम हामीले गर्नेछौँ र सेन्टअप पछाडि पनि हामीले बुस्टअप इक्जामहरू गर्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीले कम्तीमा पनि साइन्स पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीले कम्तीमा पनि B+ नआउनेसम्म हामीले कलेजको माथामा रहेर विद्यार्थीलाई पढाउनेछौँ। र अरू नन साइन्सका विद्यार्थी भाइलाई कम्ती पनि C+ नआउने बेलासम्म कोर्स दिए पनि हाम्रो अन्डरमा पढ्नुपर्नेछ, आइदर अनलाइनबाट अथवा फिजिकल्ली पछाडि यदि नर्मल सिचुएसन भयो भने। तसर्थ यहाँको एउटा कमिटमेन्ट र हामीले कमिटमेन्ट मात्रै नभनेर 100% ग्यारेन्टी नै भन्छौँ। मार्केटमा धेरै किसिमका ग्यारेन्टीका ओर्डरहरू आउँछन्, त्यस्तै यो पनि हाम्रो एउटा ग्यारेन्टीको ओर्ड नै हो। नन साइन्सलाई हामीले C+ दिएर पठाउँछौँ, जसरी पनि हामीले दिएर पठाउने भने कि C+ ल्याउन सक्ने हामीले विद्यार्थीलाई बनाउनेछौँ। र साइन्सका विद्यार्थी भाइहरूलाई हामीले B+ कम्ती जस्तोसुकै विद्यार्थी आओस् हामीले भनेको रुलमा मान्यो भने हामीले माथि मैले अघि नै भनिसकेँ, कलेज स्कुलको कोड अफ कन्डक्टमा रहेर विद्यार्थी रहन्छ भने र गार्जेनले त्यो कुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने वी आर रेडी टु प्रोभाइड द एटलिस्ट C+ फर दि नन साइन्स स्टुडेन्ट्स एन्ड B+ फर दि साइन्स स्टुडेन्ट्स। दिस इज आवर कमिटमेन्ट एन्ड 100% ग्यारेन्टी टु आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड प्यारेन्ट्स। यो मैले एनाउन्स गर्न चाहन्छु। यो हामी एकदमै यो कुरामा एउटा सिस्टम थाहा छ हामीसँग, यो कसरी गराउने भन्ने कुराहरू त्यो सिस्टमले बोलेको कुरा हो। मैले त्यतिकै हछुवाको बलमा बोलेको होइन। यो यसमा हामीले एक्सपेरिमेन्टले हामी भेरिफाई पनि भइसकेका छौँ। र अर्को फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले कलेजको प्रोस्पेक्टस र स्कुलको प्रोस्पेक्टसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ एकदमै नोमिनल फी स्ट्रक्चरमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई क्लास 11मा पढाउन सक्छौँ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो वर्ष अलिकति हामीले धेरै स्कलरसिप प्रोभाइड गरेका छौँ। हामीले 50 जना विद्यार्थी भाइहरूलाई 100% स्कलरसिपमा प्रोभाइड गरिसकेका थियौँ। लगभग त्यो फुलफिल भइसकेको छ भने र केही डिफ्रेन्ट कोटाहरूमा छन्, स्पोर्ट्सबाट र जनजाति कोटा, रुरल कोटा, विभिन्न कोटाहरूमा अझै थोरै बाँकी छ। सम्भवतः हामीहरूले केही डिजिटल मार्केटिङ गर्न ढिलो भएको हुनाले त्यो विद्यार्थी र अभिभावकमाझ त्यो कोटाहरू र स्कलरसिपको बारेमा पुग्न नसकेको हुनसक्छ। तसर्थ अहिले यो 2-4 दिन भयो यो सम्पूर्ण कोटाहरूमा पुरा हुने काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। र कोही गार्जेनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मार्फत कोही छिमेकीहरू आफ्नो साथीभाइ छुट्नु भएको छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट टु द स्कुल अर कलेज। र अघिल्लो एउटा प्यारेन्ट्स मिटिङमा एकजना शुभेच्छकले भन्नुभएको थियो प्रोलिफिक कलेज एन्ड स्कुल एउटा युनिभर्सिटी बनोस्
हामीहरूको साथ सहयोग सधैँ रहनेछ र तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट राम्रो बन्दै जाओस्, हामीहरूले तपाईँहरूलाई साथ सहयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा जुन भन्नुभएको थियो र हामीहरूमा त्यो एउटा ऊर्जा, त्यो कुराले हामीलाई ऊर्जा थपेको छ र हामीहरू टिम मेम्बरबाट पनि यो कुराको समीक्षा गर्दै प्यारेन्ट्सले भनेको कुरालाई एकदमै हामीले मनैदेखि लिएका छौँ र हामी पनि हाम्रो ड्रिम पनि यो प्रोलिफिक स्कुल कलेजलाई एउटा युनिभर्सिटी गराउन सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनकि यहाँ रहनुभएका स्कुल विङ्समा रहनुभएका टिचिङ फ्याकल्टिजहरू र +2 विङ्समा रहनुभएका टिचिङ फ्याकल्टिजहरूको एक्सपिरियन्स र उहाँहरूको जोस जाँगरले गर्दाखेरि हामीहरू यो कलेजलाई, यो स्कुललाई हामीले युनिभर्सिटी गराउनलाई सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छैन। हामी सक्छौँ, हामी यो कुरालाई एकदमै नजिकबाट निहालेर आएका छौँ, हामी सक्छौँ भन्ने कुरा लागेको छ हामीलाई। किनभने हामी यहाँनिर जति पनि छौँ +2 विङ्समा सम्पूर्ण टिचिङ फ्याकल्टिजहरू +2 मात्रै नपढाउने भएर ब्याचलर र मास्टर्सका प्रोग्रामहरूमा पनि क्लास दिनुहुन्छ। तसर्थ हामीलाई युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। यस हिसाबले म उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हामीलाई एउटा ऊर्जा थपिदिनु भएको छ। र अन्तिममा मैले भर्चुअल ओरिएन्टेसन प्रोग्राम 2077 ग्रेड 11 प्रोलिफिक स्कुल कलेजमा आबद्ध रहेर र पार्टिसिपेन्ट भएर यस ओरिएन्टेसन प्रोग्रामलाई एउटा उचाइमा पुगाउन, राम्रो गराउन उपस्थित हुनुभएका, भर्चुअल्ली उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टिचिङ फ्याकल्टिजहरू, अभिभावकज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू र यहाँ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुनुभएका सम्पूर्ण टिचिङ र नन टिचिङ फ्याकल्टिजहरू र यहाँ हुनुभएका टेलिभिजन मित्रका साथीहरू र केही टेक्निकल साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा यी सम्पूर्ण गतिविधिहरू काठमाडौँ टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ र केही अनलाइन टिभीबाट पनि प्रसारण हुनेछ र केही अनलाइन न्युजहरूबाट यो आजको गतिविधि र प्रोलिफिक स्कुल कलेजका आर्टिकलहरू आउनेछन्। यी आर्टिकलहरूबाट र काठमाडौँ टेलिभिजनबाट हुने रेकर्डेड लाइभ सोमा पनि तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हामीहरूले टाइम र दिन हामीले पेजमा राख्नेछौँ। यो कुराको जानकारी राख्दै मैले आज यो भर्चुअल ओरिएन्टेसन प्रोग्राम 2077 ग्रेड 11 को पिपिटी प्रेजेन्टेसनबाट, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट म बिदा लिन चाहन्छु। र अगेन once visit our school and college for the further information which gives you a great opportunity to join with us so that we can provide you quality education and not only theoretical, experimental education we will provide you, which makes you strong and important, valuable product from this institution. This is for you and from Prolific School College Principal's motto. Thank you. Thank you, Honorable Principal Sir. Whatever commitment he has offered here, and this will be the later on its achievement. It means our commitment change into students' achievements. And we are not only here giving the knowledge, we will make you the such a personality. You will join from Nepal to whole globe. And being a technical personality, you will be in Microsoft, Google, and all great institution and organization. You will be doctor of the product of Prolific College in the different renowned medical and hospital.
you will be the chartered accountant as a product of prolific college to different great organization. Not only that, you can show your talent, your versatile performance, and where you will born and brought up here, and it will performed or exhibited throughout the whole world. So, ultimately, you will be such a shining prolifian. This is again our commitment from here one day. Obviously, it will be proved. And then without any delay, I would like to call our school coordinator, Sir Dhanabahadur Gurung, to offer the thank you speech to all the viewers. I would like to request all the viewers, dear students, you pay attention and be in discipline as our principal sir has already given the guidelines, and listen to our coordinator sir view. Thank you. यस आजको ओरिएन्टेसन तथा मोहनीय कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि तथा अतिथिगण, सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार र साथसाथै सम्पूर्णलाई म यस संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई हामीले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले जानकारी गराउँदै आएको कुरा हो, किनभने यस्तो किसिमको महामारीको बेला छ, त्यही माथि पनि यहाँनिर हामी सँगै बस्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू हाम्रो यस संस्थाको तर्फबाट जुन निमन्त्रणा गरेर यहाँहरू आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई, तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरूमा म हार्दिक पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्रै नभइकन एउटा संस्थालाई जीवन्त राख्नको लागि संस्थामा आबद्ध भएका मेम्बरहरूको जति भूमिका रहन्छ, त्यो भूमिका हामीले केही समय पछि अथवा अघि हामीले सोच्दै अगाडि बढ्दै गर्दा यो समस्याकै कारणले गर्दा कतै संस्थालाई तलमाथि पर्ने त होइन। हामीसँग सयौं विद्यार्थीहरूको भविष्य हामीसँग जोडिएको छ, हाम्रो हातमा छ। त्यति मात्रै नभइकन सयौं अभिभावकहरूको आशाको केन्द्र पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले हामीले अभिभावकहरूको आशालाई पनि हामीले निराशा पार्न हुँदैन। यदि कथम कथाचित हामीले ती कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा हाम्रो लागि त्यो घातक हुनेछ। त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै हामी टिमभित्र भएका साथीहरूको बिचमा गहन छलफल भयौँ, गम्भीर हामी छलफलमा हामी बस्यौँ। त्यसपछि निष्कर्ष के हुन सक्छ त हामीले त्यो निष्कर्षलाई हामीले ख्याल गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यसको नेतृत्व र जिम्मेवारलाई हामी सम्पूर्ण टिमले हरिसरलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। उहाँकै नेतृत्वमा आज हामी यो मञ्चमा, यो सभामा हामी उपस्थित भएर दुई चार शब्द भन्न पाउँदा म गर्वित छु, हर्षित छु। किनभने उहाँको जुन नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्वकै कारणले गर्दा सायद मलाई लाग्छ मैले कल्पना होइन, मैले सपना होइन, यथार्थमा मैले देख्ने गरेको छु। पक्कै पनि यो प्रोलिफिक स्कुल र कलेजले अब काठमाडौँको एउटा नमुना स्कुल बन्नेछ, कलेज बन्नेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास राखेको छु। किनभने हामीसँग यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, हाम्रो टिममा यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हाम्रो पृथ्वी सर यही हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनविद हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै कानुन कलेजहरूमा उहाँले चाहिँ लेक्चर गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। त्यही लेक्चरलाई हाम्रो यस प्रोलिफिक माध्यमिक विद्यालयमा पनि उहाँले पढाउनु भयो भने पक्कै पनि हाम्रो बच्चा, पक्कै पनि हाम्रो बाबु नानीहरूले अहिलेको समय र परिप्रेक्ष्यलाई ध्यान दिएर कानुन विषयमा केही कुरा
दक्षता हासिल गर्नेछ त्यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अनि त्यति मात्रै नभइकन विभिन्न कलेज र चाहिँ क्याम्पसहरूमा अध्यापन गराएर एउटा दक्षता हासिल गरिसकेका विद्वत वर्गहरू यहाँहरूको सामु हामीले देखाइसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। यहाँहरूको बाबु नानीहरूलाई हामी जुन तरिकाले दिनुपर्ने हो, समयानुकूल हामीले दिनुपर्ने शिक्षामा हामी कहीँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। यहाँहरूको इच्छा, यहाँहरूको सपनालाई हामी साकार पार्नेछौँ। यति भन्दै धेरै समयको पाबन्दी पनि त्यस्तै छ, मेरो हातमा चिट आइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा धेरै नबोलिकन पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै संस्थाको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद DV sir. As he has announced from here, we have such a great teamwork now, and we will do hard work. Ultimately, it will expand its market later on. There will be great network. We will have three things: teamwork, hard work, and network. Then we can provide the knowledge to the student from playgroup to PhD from here, because our well-wisher guardian has already expected. We are able to provide them from playgroup to PhD. This is not our commitment. One day your students will get the certificate from here. Ultimately, it will become your achievement. And from here, again, we would like to thank all the viewers, guardians, students, its stakeholders, well-wishers who are listening to us. There may be some weaknesses in technology. There may be some weaknesses of the management. We combinedly ask sorry or excuse to you. And at last, I would like to request our chairperson to end the program with a very short and sweet speech about this school. He is also renowned leader or the pioneer figure of Prolific College. Thank you. I would like to call our chairperson, Mr. Hari Bahadur Shrestha sir. Thank you, sir. आजको यस विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा बढी धन्यवाद म कसलाई दिन चाहन्छु भन्दाखेरि विद्यार्थी तथा विद्यार्थीका अभिभावकज्यूहरूलाई। विद्यार्थीहरू र अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ र हामी छौँ। यदि विद्यार्थी र अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्न भने हामी कहीँ पनि हुने छैनौँ। त्यसकारण हाम्रा लागि भगवान, हाम्रा लागि अन्नदाता, जेसुकै भन्नुहोस्, हजुरहरू नै पक्कै उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ हजुरहरू। त्यसकारण पछाडि हामी शिक्षक टिम साथीहरू छौँ, त्यस पछाडि बल्ल हामी टिम मेम्बरहरू छौँ। त्यसकारण हामी सम्पूर्णलाई हजुरहरू सम्पूर्णलाई यस्तो पेन्डामिक सिचुएसनमा पनि जुन आज कोभिडले गर्दाखेरि साह्रै नै समस्या आइरहेको बेलामा हजुरहरूले यो एकदमै समय निकालेर जुन आफ्नो भाइ बहिनीहरूको लागि टाइम पनि दिनुभयो र भाइ बहिनी आफै पनि कलेजको विषयमा उत्सुक भएर यति बेलासम्म बस्नुभयो र यो कार्यक्रमलाई एकदमै राम्रो बनाउनको लागि, एकदमै वेल म्यानेज तरिकाबाट अगाडि बढाउनलाई धेरै नै अहोरात्र खटेर हाम्रो गोपाल सर, शरण सर लगायत अरू टिमहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट मैले देखेँ कि धेरै खटिएको देखेँ। त्यसकारण हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साँच्चीकै आजको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जो जति अघिल्ला वक्ताज्यूहरूले भन्नुभयो ती कुराहरूलाई हृदयदेखि नै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने प्रोलिफिक कलेज स्कुलबाट चाहिँ तपाईँहरूको भविष्य निर्माण सम्भव छ। त्यो देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि आजका यो टिमहरू जुन जो जति वक्ताहरू देखेँ, जो जति टिमका मेम्बरहरू देखेँ, ती सबैजना एकदमै भित्री मनदेखि नै साँच्चीकै केही गरौँ भनेर लागि पर्नु भएको टिम छ र हामी सबै साथमा छौँ, सँगै छौँ। र अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टिचर टिम र अरू मेम्बरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र आजको
जुन यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। Team, I would like to request all the teaching staff, we have a very little breakfast, please take it. And if you have any feedback, so we can also discuss in off hours later. We'll have also the photo session, and as our request, so far as possible, all of you get ready, and then we'll go outside. This is the time of the pandemic, and it is not good to stay longer here.